அதுதான் நான் Jetmalani Associates. You appear with the prosecution. You appear with the prosecution. Yes. There are appealing for the prosecution side. Actually, the fact of the case is the first accused named Ramesh is running a water plant company, and the second accused. You want to get to your task. The second accused named Mr. Suresh is in charge of the distributor of the water plant company. And on 1/2/2021, the food safety officer visited the plant water plant company, which is named KKK Water Associates. The food safety officer name is Mr. Karthik. And on that day, the student collected us samples to check the quality of the water products and product of the company. They took 12 bags of water containing 100 packets of water, and they seized 64 packets and paid on payment of these 64, and prepared a Form 5 application for the seizing the samples, collection of samples, and they made 4 sets containing 16 packets of water packets, and sent 2 sets of water, 2 sets of samples to the food analysis and Madurai and designated officer Madurai under Form 6, and also intimation was given to the designated officer on Madurai. A set of sample also was sent to the accused to clarify on themselves whether, and also they to analyze the samples on their own, but they were refused. They have not made that analysis. And on 15/2/2021, the food safety officer demanding the particulars for taking action on the company. And also on 21/2/2021, the general analysis of Madurai laboratories held quite they have sent a report regarding the food sample which was substandard and unsafe for consumption of the goods sample. The reason what they said was the quality and the chlorine content of the water was much higher than the prescribed level by the government. And the copy of the report was sent for analysis on 26/2/2021 to the company. The letter was sent from office, and the designated officer has made has directed to take actions on accused side to take action against the accused company, and they have sent a notice on 15/3. They have sent a notice on 5/3/2021, and which was sanctioned accordingly by Food Safety and Drugs Administration Chennai on 15/3/2021. And the accused company were charged against the sections 51, 59 class 1 and section 63 of Food Safety and Standard Act 2006, which says about the section 51 describes about the substandard quality of the samples collected, Your Honor, and section 59 class 1 of Food Safety and Standards Act describes about punishments for unsafe food, production of unsafe food, and section 63 of the Food Safety and Standards Act describes about the company were running without license. They have not produced license during the visit of that designated officer, Your Honor.
liable under Section 51 and 59 Class 1 and Section 63 of the Food Safety and Standards Act 2006, Your Honor. It is clearly coming to know that under the report given by the Food Safety Officer under the laboratory analysis, under Section 51, it says about the substandard quality of the samples, Your Honor. And Section what is the minimum chlorine percentage of chlorine permissible in water? 4 milligram, Your Honor. 4 milligram. And it was mentioned that on laboratory analysis it was given 88 milligram of chlorine the container. Two was, Your Honor, under Section 59(1), the accused was producing product under the condition of unsafe condition, Your Honor. The same has been proved under the food safety analysis that, Your Honor, they have been packing in an unsafe condition, and the same has been proved as a sample, Your Honor. And the issue 3, Your Honor, during the visit of the food safety officer, the accused number 2, who was the in charge of the plant, doesn't produce license for their company to the food safety officer, Your Honor. Hence, the accused were also liable under Section 63 of the food safety. What does Section 63 provide? Does it say that the license should have been produced on the time of inspection, or there was no license at all? Whether the offence is prescribed for non-production of license during the time of inspection? No, Your Honor. Section 63, under Section 63, Your Honor, it is clear that the business should have the license during their. When you see the evidence of DW1, he has given evidence to the defense that he has obtained license in the year 2016. Yes, Your Honor. Yes. So how do you say that they have committed an offence under Section 63? But they have, at the time, There was no cross examination on your side. yes, With Your respect Honor. to the same. Yes, Your Honor. அந்த ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் கேட்கும்போது அவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க கிட்ட லைசென்ஸ் இருக்குதுங்கிறது ஏதாவது ஒரு விஷயம் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த செக்ஷனுக்கு அவங்க லைவ்ல இருக்க மாட்டாங்க. பட் அந்த Now, டைம்ல having produced the license before the court, would you still continue to press for Section 63 now? Your Honor, actually, at the time of listing the company, they have not produced any license. But later on only they have produced the license and the That is what I asked. defense are made. Whether the offence contemplates that there is the prescribed punishment for non-production of license during the time of inspection, or does the offence prescribe that? Your Honor, Section 63, it explains only about carrying a license, carrying out of business without license. Without license. So it means that without license, if they continue their business, they are liable to be punished. So at the time of inspection, they could not produce the license. But before the court, they have produced the license. Yes, you are Produced the license before the court. But maybe they have not, they have made license, they have applied for license maybe after that the inspection also, Your Honor. Because there is only the license were produced, but they have not renewed. Your Honor, they have not produced the renewal of license for every year and another details. They have only produced the license copy. Maybe they have made after the inspection also. Yes. So it should press the comes under section. Yes, madam. Hence, Your Honor, the accused must be punished under Section 50, Section 51, 59, subclass 1 and 63 of the Food Standards Act, Your Honor. Yes. Before the honorable judges, it is submitted that, Your Honor, in the light of the facts stated, issues raised, arguments advanced, and the authority cited, the complainant must humbly and respectfully, in the interest of equity and justice, praise and request the honorable court to convict the accused person under Section 51, Section 59
by the prosecution side, there You were see two names. or Vignesh, Your Honor. Your associate name. Yes. Sir, Khanna Associates. Yes, sir. As alleged by the prosecution, Your Honor, there were sealed 12 bags containing 100 packs of water for sale, but there is no specific pleading to be proved that that the said seized water packets has been manufactured by the accused company and it is placed for the sale of the accused company. ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஒரு ப்ளீடிங்கும் நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நாங்கள் அந்த சேலுக்கு வச்சிருக்கிற எந்த ஒரு ப்ளீடிங்குமே இல்லையே வரோம். அதே போல் அங்கே சீஸ் பண்ணப்பட்டிருந்த அந்த பேக்ஸில் வந்து ஒரு அந்த அவங்க அந்த கம்பெனியோட ரேப்பர் போட்டிருக்கிறதோ அதை எந்த ஒரு ப்ளீடிங்குமே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலைங்க யுவர் ஆனர். The evidence also there is no evidence, Your Honor. Photographs or any water packets has not been produced by the prosecution, Your Honor. A set of samples was offered to the second accused to be sent to analysis under the recognized laboratory, Your Honor. The same was waived orally by the second accused as pleaded by the prosecution. But then how come, Your Honor, in the examination of the PW1, the statement of the second accused dated 1/2/2021 is marked as PW Exhibit P4, Your Honor. The food safety, the next fourth point, Your Honor, the food safety officer issued a notice on 15/2/2021 demanding particulars of the company for taking action. As alleged by the prosecution, Your Honor, the 15/2/2021 notice has not yet been produced by the list of documents, Your Honor. There is no evidence to say that, Your Honor, that the water packets has been manufactured in the company, Your Honor. In PW2, Your Honor, D. Rajkumar, I am working in water plant of the accused for the past 2 years, Your Honor. For the past 2 years, but the prosecution has never produced the ID card or salary statement to prove that the said Rajkumar has been working in the accused company, Your Honor. And he say in the last, I don't know any other things. He never seen the manufacture that the water was manufactured in the company, Your Honor. And in PW2 class, Your Honor, I am not working in this said water plant. Now I am residing in the company, cool drinks company at Trichy, Your Honor. So he never worked in the accused company, Your Honor, to be seen the water was manufactured by the accused, Your Honor. Yes. I have producing a judgment, Your Honor, stating that there is in absence of pleading, there is no pleading இல்லாதனால நம்ம கரெக்டா ஒரு கன்க்ளூஷன் வர முடியாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க, Your Honor. And also another judgment, Your Honor, in the absence of such evidence, there is no claim to criminal liability, Your Honor. கம்ப்ளைண்ட்ல சொல்றேன், ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த ஒரு ப்ளீடிங்கே சொல்லலீங்க, அவங்களோட இதுல கூட சொல்லலீங்க. அந்த ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் வந்து விசிட் பண்ண அந்த டைம்ல அவர் அங்க வந்ததுக்கான ப்ரூஃபோ எதுவுமே இல்லைங்க, Your Honor. அப்படி வந்து அவர் அதை பார்த்து சீஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அதனுடைய போட்டோகிராஃப்ஸோ இல்ல அதனுடைய வாட்டர் பேக்கெட்ஸ் ஏதாவது கண்டிப்பா சீஸ் பண்ணியிருக்கணும், Your Honor. அதே போல அந்த கம்பெனியில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த எம்ப்ளாயிஸோட ரிப்போர்ட்ஸ் எதுவுமே கலெக்ட் பண்ணலீங்க. அவங்கள யாரையுமே கூப்பிட்டு விசாரிக்கல. சிம்பிளி with the intent to harass the accused, Your Honor, they simply filed the complaint without any evidence or any pleadings, Your Honor. And Your Honor, it is not சொல்லிருக்காங்க, Your Honor. The second accused was in charge of the second plant at the time of his by the food safety officer. The second accused could not furnish the license of the business. Could not. அவங்க வந்து என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லலைங்க. Could not. அவங்களால அந்த டைம்ல furnish பண்ண முடியல. In the pleading itself, Your Honor, they didn't demand the license to produce to them, Your Honor. அவங்க டிமாண்ட் பண்ணதா கேட்கவே இல்லைங்க. சும்மா ஒரு டிமாண்டே பண்ணாம நான் வந்து கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஏத்துக்க முடியுங்க, Your Honor? Section 11 of Prevention of Food Adulteration Act. அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர்
has to get information from the person from whom he is collecting the samples. அந்த மாதிரி செட் சாம்பிள்ஸை யார்கிட்ட வாங்கினாங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசிக்யூஷன் சைட் சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க. Furthermore, associates point out பண்ண மாதிரி just because they didn't furnish the license doesn't mean that they don't have a license. Accused side evidence number DW1. He has rightfully furnished the license that has been acquired from the Bureau of Indian Standards. And he has also filed in DW2 the test reports that he has independently conducted from a third party laboratory. But why they have not availed the opportunity, and why did they waive the opportunity of analyzing the packets to the authorities? Yes, Your Honor. As Your Honor had rightfully pointed out, an opportunity was not given to the accused. Merely stating that a notice was sent to the accused on so and so date doesn't mean the accused has received the said notice. Furthermore, the prosecution has failed to submit the said notice that has been issued to the accused, Your Honor. So, without knowledge, the prosecution has stated that the accused has orally waived off the said notice. And I would like to point out, Your Honor, that the witness that has been provided by the prosecution, the said Rajshekhar, he has been fired from the said accused plant, Your Honor. Furthermore, he has an interest in the said case. He has motive of seeking revenge from the accused company. What is the evidence? During cross-examination. Yes, Your Honor. It can be seen from the statement that has been given in his cross-examination. He states that he used to work in the accused company earlier and he is not presently working there. So it basically points out that he is an interested witness in the said case, Your Honor. Rightly, there are no other witnesses, Your Honor. How come there can be only one witness? According to the prosecution is motivated. Yes, Your Honor. And they said exhibits P4 and P8, Your Honor. Form 6 and the letter of the accused waiving of appeal have been forcefully received from the said accused, Your Honor. Furthermore, Your Honor, the complainant, the food safety officer, he states that he has sent the samples to the general analyst. Sorry, he has sent the samples to food safety analyst, and he has received the report from general analyst. Two are different authorities, and I don't see the relevance as to how come one sample has been sent to one officer and the report has been sent by another officer. The complainant states that the report copy has been sent to the accused for making an appeal, but the appeal has not been received. The report copy has not been received by the accused. A forged signature was obtained, and they had submitted the same before the court, Your Honor. W1 clause. He stated it is false to state that the opportunity was properly given to the accused. So he has not given the opportunity to the accused, Your Honor. He also admitted, he has categorically admitted in his cross-examination, Your Honor.
So it is praying, Your Honor, to dismiss this case, Your Honor, and we set the accused. That is okay. Yes. Which provision of CRPC provides for acquittal? Any reply? From the defense side, it is stated that there is no proof that the water packets have been collected from the plant, Your Honor. But while collecting the packet, the FSO officer got signature from their employee Rajkumar, Your Honor. It has been clearly from that it has been clear that the water packets have been seized only at their plant, Your Honor. Secondly, Your Honor, the defense side stated that, Your Honor, லைசன்ஸ் வந்து நாங்க அந்த நேரத்துல எங்களால கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்லியிருக்கோம். வந்து எங்ககிட்ட இல்ல அப்படின்னு நாங்க சொல்லலன்னு சொல்லியிருக்கோம், Your Honor. பேசிக்லி எந்த ஒரு யூனிட்டா இருந்தாலும், எந்த ஒரு கம்பெனி இல்ல எந்த ஒரு பிசினஸ் பண்ற ஒரு இடமா இருந்தாலும், அவங்களோட லைசன்ஸ் அட்லீஸ்ட் they must have their copy of license with themselves, Your Honor. Thirdly, Your Honor, ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து கரெக்டான டைம் வந்து கொடுக்கல, அவங்க கிட்ட எந்த ஒரு ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, Your Honor. பட் அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவங்க சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணதுல இருந்து ஃபைனலா அவங்களுக்கு ஃபுட் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் வந்த வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பரா அவங்க வந்து நோட்டீஸ் மூலமா அக்யூஸ்ட் சைடுக்கு வந்து ப்ராப்பரா இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, Your Honor. பட் அக்யூஸ்ட் சைடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அனுப்பின நோட்டீஸும் சரிங்க, Your Honor, அந்த கம்பெனியோட பர்டிகுலர்ஸ் கேட்டு அனுப்பின நோட்டீஸையும் வந்து அவங்க ப்ராப்பரா வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க, Your Honor. பட் அதை வந்து அவங்க பர்பஸா வந்து எங்களுக்கு அவங்க வந்து அதை எதுவும் கண்டுக்காம அதை வந்து வேவ் பண்ணியிருக்காங்க, Your Honor. அதே மாதிரி அவங்க ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அனுப்பிச்சதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, Your Honor. டி ராஜ்குமார் அப்படிங்கிற அந்த செகண்ட் அக்யூஸ்ட் வந்து அவங்க கம்பெனில இல்ல, அவங்க ஃபயர் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு ஒரு இது வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, Your Honor. பட் அவர் வந்து பாஸ்ட் 2 இயர்ஸா வந்து தான் வேற பக்கம் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த டைம்ல அவர் அங்கதான் இருந்திருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க, Your Honor. டியூ டு அவரோட ரெசிடென்ஸ் வந்து ஒரு ஏரியால இருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுனால மட்டும்தான் அவர் அந்த அவங்க ரெசிடென்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறினதுனால மட்டும்தான் அவர் அந்த கம்பெனில கண்டினியூ பண்ணாம அந்த இடத்துல இருந்து விலகி வந்துட்டு தான் வந்து ராஜ்குமார் சொல்லியிருக்காரு, Your Honor. அதே மாதிரி இவங்க வந்து சாம்பிள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸருக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கோம், இன்னொரு ஆஃபீஸர் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க, Your Honor. தெளிவா வந்து ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, Your Honor. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 64 பேக்கெட்ஸ் வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை 16 4 செட் ஆஃப் பிரிச்சிங், Your Honor. ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து ஃபுட் அனலைசிஸ்ட் மதுரை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும், செகண்ட் வந்து டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க, Your Honor. அதுக்கப்புறம் ஒரு செட் ஆஃப் சாம்பிள் வந்து அந்த கம்பெனிக்கே வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருப்பாங்க, Your Honor. அவங்க ஃபர்தரா ஏதாவது லெபரட்டரிக்கு கொடுத்து இது பண்ணணும், Your Honor. அதே மாதிரி அந்த சாம்பிள் வந்து யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ ஃபுட் அனலிசிஸ்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அவங்க கிட்ட இருந்து தான் ஃபுட் அனலிசிஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்திருக்குங்க, Your Honor. இது வந்து அன்ஸ்டாண்டர்ட், அன்சேஃப் அண்ட் அதுல வந்து குளோரின் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பர்டிகுலர் யார்கிட்ட சாம்பிளுக்கு கொடுத்தோமோ அவங்க கிட்ட இருந்து தான் வந்து அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ப்ராப்பரா கொடுத்துருக்காங்க, Your Honor. What do you say? The complainant earlier worked with the company, and the prosecution is motivated. Company work பண்ணிருக்கிறதா சொல்றாங்க. கம்ப்ளைண்ட் வந்து எப்படி அக்யூஸ் கம்பெனி ஒர்க் பண்றதா சொல்றாங்க. அதனால the complaint is motivated சொல்றாங்க. No, Your Honor, there is no proof to prove their allegations, Your Honor. This concerned by team. Associates. Advocate Ms. Sasti Vidya, Ms. Kausalya, Advocate Ms. Kirigali, Ms. Swadhya, Ms. Srivarshini. Chopra Associates for prosecution, Northern Associates for defense. For arguments. Yes,
and they have kept 12 bags containing 100 packets of water for sale. We seized some of 64 water packets of each contains 250 ml, for test. And we given form. Our client has given form 5A for taking samples from the company, Your Honor. There is a method for taking a sample for food taste, Your Honor. The package should be sealed properly, and the report must be given on time. We have given the report on time and sent report to the our higher officials. To the higher officials. And the actions has been taken through the wide letter dated 5/3/2021. The test has proved us the water was substandard and unsafe. The water contains chlorine of 88 milligrams per liter. As per food standards of Indian Food Safety and Standards Products Standards and Food Additives 12th Amendment Regulations Act 2016. The chlorine content should be 0.4 gram only. But 88 is more than the prescribed. Yes, sir. But this water packet contains 88 milligrams, which is far more than the prescribed limited content of chlorine in water. This is much harmful and unhealthy. The complainant have given form 5A dated 1/2/2021, receipt for samples dated 1/2/2021, statement of the second accused dated 1/2/2021, form 6, food analysis report 21/2/2021, copy of food analysis report sent to the accused on 26/2/2021, acknowledgement for the receipt of the food analysis report, and letter of the accused waiving the accused has waived the chances of sending the food samples for registered laboratories by himself, Your Honor. So we have sent the samples to the laboratories by ourselves. Sanction for prosecution by the Commissioner, Food Safety and Drugs Administration, Chennai, dated 15/3/2021, Your Honor. Hence, this business run by the accused is not lawful, and the product is harmful to health, and it affects the public safety, Your Honor. Any people consumes this water may be harmful, and this may lead to death, Your Honor. License may be cancelled, and the accused may be convicted, Your Honor. Yes, Before knowing that, we should know about what is the power of the food safety officer and how does that he have gained or this power in the procedures எல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி எதிர்முறையில செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும், Your Honor. ஃபுட் சேஃப்டி ஆக்ட்லயே வந்து தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஆஃபீஸர் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இருந்தாங்க, ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு போனாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் 5A வந்து ஃபில் பண்ணும். 5A ஃபில் பண்றது வந்து பை த அக்யூஸ், பை த மேனுஃபேக்சர், அங்க இருக்கிற யாராவது மேனுஃபேக்சர் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாராவது ஒருத்தர் அதுல வந்து சைன் பண்ணிருக்கணும், Your Honor. பட் he have refused, so that ராஜ்குமார் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அவங்களோட ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆக்ட்ல வந்து பவர் ஆஃப் த ஃபுட் சேஃப்டி வந்து 38 அதுல வந்து சொல்றாங்க, Your Honor. நம்ம இப்போ ஒரு சாம்பிள் கலெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த சாம்பிளை வந்து 4ஆ டிவைட் பண்ணணும். 1 to the designated officers, 2 designated officers. 2 சாம்பிள் வந்து டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர்ஸுக்கும், ஒரு சாம்பிள் வந்து ஃபுட் அனாலிசிஸுக்கும், இன்னொரு சாம்பிள் வந்து அக்யூஸ்டுக்கு, அவங்க வந்து ஒரு ரெகனைஸ்ட் அனாலிசிஸ்க்கும் அனுப்புறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை சென்ட் பண்ணணும்.
அப்படி அவங்க ஒரு வேளை நான் மறுத்துட்டேன் நான் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அந்த சாம்பிள்ஸ் கூட நம்ம வந்து டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கே சென்ட் பண்ணிடலாம். இதை எடுக்கும் போது ஒரு இது இருக்குங்க யுவர் ஆனர், இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இதுக்கு வந்து அவங்க சைன் பண்ண வேண்டியதா இருந்திருக்கும். ஹி ஹவ் ரெஃப்யூஸ்ட். அதனால வந்து அவங்க சைன் வந்து ராஜ்குமார் கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க. தட் இஸ் ராஜ்குமார் இஸ் த எவிடன்ஸ் செகண்ட் எவிடன்ஸா இருக்காங்க யுவர் ஆனர். PW2 இருக்காங்க. அப்புறம் லைசன்ஸ் வந்தோடனே இப்போ ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி அது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோ ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி யூனிட்டோ அந்த லைசன்ஸ் வந்து கண்ணில் படுற மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி மாட்டி இருந்திருக்கணும் யுவர் ஆனர். அவங்க கேட்டு கூட the officers கேட்டு generally act doesn't say யுவர் ஆனர், but generally You are prosecuting for non-commercial license. That is section 63. yes. Act doesn't say that it should be kept in a visible way. Doesn't say but Yes, madam. லைசன்ஸ் வச்சிருக்கணும். அவங்க கேட்டு கூட அதை கொடுக்கல. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க வந்து லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறது வந்து பெங்களூர். இந்த கமிஷன், இந்த ஃபுட் அத்தாரிட்டி கமிஷன் வந்து ஸ்டேட் லெவல். அது வந்து வேற ஸ்டேட்டுக்கு போறங்காட்டி ஈவன் ஆஃப்டர் சென்டிங் திஸ் ரிப்போர்ட் அவங்களோட அனாலிசிஸ் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ல அந்த பெங்களூர் அப்படிங்கிற இது கிடைக்காதங்காட்டி தான் வந்து வி ஹேட் இன்க்ளூடட் செக்ஷன் 63 யுவர் ஆனர். அப்புறம் அவங்க Yes. and the sample was sent to the general analyst of Madurai laboratory, Your Honor. Generally analysis of food safety and standard rules 2011 படி அனாலிசிஸ் வந்து ஒரு 14 டேஸ்க்குள்ள வந்து சென்ட் பண்ணிருக்கணும் யுவர் ஆனர். ஆனா வந்து தேர் இஸ் அவங்க வந்து ஒரு லேக், ஒரு 5 days லேக் இருக்கு. ஆனா வந்து இப்போ அந்த லேக்குக்கான காரணத்தை வந்து நம்ம கமிஷனர் ஆஃப் த ஸ்டேட் விச் இஸ் அன் ஹையர் அத்தாரிட்டி ஆஃப் த ஆக்ட், மூணு டெசிக்னேஷன் கமிஷனர் ஆஃப் த ஸ்டேட், டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர் அண்ட் ஃபுட் சேஃப்டி அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற 3 டெசிக்னேஷன் இருக்குங்க யுவர் ஆனர். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரீசன் சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த காரணம் வந்து நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. ஸோ த ரிப்போர்ட் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் இஸ் கரெக்ட் யுவர் ஆனர். அந்த ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து அவங்க வேவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் வந்து P6 and P7, எக்ஸிபிட் P6 and P7 யுவர் ஆனர். And the report says substandard and unsafe. What is substandard and what is unsafe அப்படிங்கிறது வந்து section 2Z and 2ZX and 2ZZ வந்து டிஃபைன் பண்ணுது யுவர் ஆனர். If it is substandard but it is substandard அப்படின்னா வந்து it does not need to specify the standard but not so as to render the article of a food unsafe. Unsafe, it is not unsafe அப்படிங்கிறது வந்து not கன்சம்ஷன் லெவல், ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு வந்து அது ஏற்றது இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து ZZ செக்ஷன் Z வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். And then the prosecution, the launching of prosecution வந்து நம்ம எப்படி லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸருக்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குங்க யுவர் ஆனர். இந்த ரிப்போர்ட்டை கலெக்ட் பண்ண பிறகு இவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி டெசிக்னேஷன் ஆஃபீஸருக்கு வந்து இதை சென்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து கமிஷனர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத வந்து கமிஷனர் ஆஃப் த ஸ்டேட் தான் சொல்லணும். அப்படி சொல்லி அவங்க எல்லாம் அப்ரூவல் பண்ணி இந்த ப்ராசிக்யூஷன் வந்து இந்த செக்ஷன் 5 section 51 and 59 1 is attracted. Duly the procedure made by the prosecution is completely under the section and it is not out of the box, Your Honor. They have followed each and every principles and rules mentioned in the section, Your Honor, and there is nothing to out of the box, Your Honor. So the accused may be convicted. B4. What is it? Argument regarding the official side, sir. Sir, என்னோட first point of PW2 வந்து major witness வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. Actually வந்து அவங்க cross checkல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 2.5 yearsக்கு முன்னாடி he has been put out of the company because of the misbehave of them. So வந்து from date when he has been worked, அப்போ வந்து கரெக்டா
இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்கும்போது அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரா அப்படிங்கிறதே வந்து இட்ஸ் பீன் அ பிக் அப் கொஸ்டின் மார்க் ஓவர் ஹியர். ஸோ அவரோட இது வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி வாண்ட் தி ப்ரூஃப் அபவுட் ஹவு ஹி ஹஸ் பீன் ஒர்க் அண்ட் ஹவ் until he has been to. Okay. The license which is being not provided, it's been acquitted against us. So actually வந்து first வந்து he is a worker over here and main விஷயம் என்னன்னா அப்போ வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்கும்போது accused one வந்து அங்க present ஆரு and he is the owner of the company and he has that license over and it was being produced as a document later in the court. Okay, so and it cannot be said we don't have license and regarding that and stuff. So next the paragraph on 15/2/2021 they said that they have sent a notice to someone but there is no mention யாருக்கு அனுப்புனாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மென்ஷனே அது இல்ல. அது வந்து ஒரு பெரிய இதா இருக்கு சார். அப்புறம் வந்து PW1 ஓட கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்போ அவங்க வந்து அந்த 15/2/2021 அப்போ அவங்க சென்ட் பண்ண எந்த நோட்டீஸையும் வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்லயோ இதுல சொல்லல. And on 26/2/2021, sir, they sent a notice regarding they have sent a copy to the company. Actually, அதுல என்ன against the fact என்ன இருக்குன்னா அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது எப்போனா 26/2/2021 அப்ப பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து வெரி ஷார்ட் டே சார். அன்னைக்கே வந்து ரீச் ஆயிருக்கு. அதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டும் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி ஃபேக்ட் ஒரு போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்டால காலையில போட்டு ஈவினிங் ஹவ் இட் கேன் பி அப்ளிகபிள் இன் திஸ். அண்ட் அதை வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல 6-7 ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வில் பி ஷேர்ட் பை மை co-speakers. Giriarthi, I am the counsel for accused. Following by my co-speaker, it has been stated that prosecution, the collected samples were sent for the examination by the analyst. The report has been marked as document number 6. The said opinion of the analyst, who is an expert, cannot be considered as an evidence unless the concerned expert is summoned or witnessed by the court. Okay. The accused have not been given an opportunity to cross-examine the analyst, sir. The testify validity of an expert report, hence the report of the expert cannot be taken in consideration, my honor. The exhibit P4 and P8 were obtained by the complainant from the second accused on the date of inspection. Is obtained by the complainant by coercion, your honor. And the respective document have been forged by PW1, your honor. And then the PW2 is an ex-employee of an accused who have been thrown out from the accused company on the ground of misconduct and his evidence cannot be accepted, your honor. The accused company has got certification from BIS, that is Bureau of Indian Standards, your honor, and the said certificate has been marked as exhibit D1, your honor. So the accused company has got a proper license to run their business. And then following that, it is submitted that offence under 63 does not arise because the certification issued by the Bureau of Indian Standard, your honor. Because அவங்க BIS கிட்ட இருந்து already certification வாங்குனதுனால here this section 63 does not arise, your honor. And then following that, then the offence under section 51 and 59 subclass 1 does not arise because the prosecution has failed to prove the charges by examining the analyst or expert, your honor.
So therefore, it is humbly prayed that the Honorable Court may kindly please to acquit all the accused from the charges and thus render justice, Your Honor. The action has been duly obtained from the authorities. So if the authorities have scrutinized the papers and are being satisfied with the papers that are intact, then only the sanction has been accorded. So the question of PW being motivated for lodging the complaint, how do you say that it is motivated? Your Honor, PW2 is an ex-employee, Your Honor. That is why there is a check and balance provided in the act itself. That sanction should be obtained from the commissioner. The commissioner, having independently scrutinized the papers, have accorded sanction. Is it not? So, how do you say that the commissioner is also part of the motive in launching the prosecution? Your Honor, he has been driven out from the company due to misconduct, Your Honor. நாங்கள் வச்சிருக்க லைசன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த லைசன்ஸ் அதுதான் வச்சுருக்கேன். Yes, sir. 31ல கூடிய லைசன்ஸும் இதுவும் ஒன்றுங்களா சேஃப்டி ஆக்ட் கீழே வந்து செக்ஷன் 31 கீழே கொடுக்குற லைசன்ஸும் இதுவும் ஒன்றா. அவர் இந்த லைசன்ஸை கொடுத்ததா சொல்லுங்கள். Okay, sir. ப்ரொடியூஸ் பண்ணல D1 தான். Okay, sir. Sir, but ஐஎஸ்ஐக்கு தான் வந்து ஐஎஸ்ஐ வாங்கினா 31ல லைசன்ஸ் தேவை இல்லையா? 31 லைசன்ஸ் இதுவும் ஒன்றா. Your Honor, BAS கொடுத்திருக்கிற லைசன்ஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப், Your Honor. அது இந்த 31 தேவையில்லை. Yes, Your Honor. They said that food analysis report is not proper, அவங்க வச்சு மார்க் பண்ணிக்கணும். செக்ஷன் 13 வந்து சயின்டிஃபிக் பேனல்ஸ் வச்சு தான் Your Honor, இது வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுட் இதுக்கு அப்படிங்க. அவங்க வந்து ஒரு பேனல் வச்சு ஒருத்தரோ அந்த ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸரோ அந்த அத்தாரிட்டி அவர் மட்டுமே இது பண்றது கிடையாது. அதுக்கு மேல ஒரு 2 ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க. இதுக்குன்னு ஒரு பேனல்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனிங்ல இருக்கு. அப்படிங்கும்போது அதை வந்து ஆப்வியஸ்லி இட் வில் பி ஜென்யூன் அண்ட் ட்ரூ. அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கன்சியூமருக்கு ஹியூமன் அது வந்து நிறைய பேருக்கு போகுது. அது பப்ளிக் யூட்டிலிட்டியே ஆகாது. அப்போ வந்து வாட் எவர் த ஆக்ட் டன் பை த prosecution is in the fate of good faith, Your Honor. If they had any complaint, இவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து இதெல்லாம் ஃபோர்ஜ்டு இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்துருந்துச்சுன்னா அவங்க டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸருக்கு செக்ஷன்ஸ் 36H படி ஒரு ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கலாம். இது வரைக்கும் அவங்க ஒரு ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் கூட கொடுத்ததோ அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸும் இது வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல. அதை பத்தி அவங்க பேசல. இவரோட அவங்களுக்கு நிஜமாலுமே அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. அவங்க அந்த இப்போ ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது இவங்களுக்கு கீழே அகேன்ஸ்டா பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த கம்ப்ளைண்டும் அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. இவரோட இதனால நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இந்த ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஹேவ் டன் ஹிஸ் டியூட்டி பை ஃபாலோயிங் ஆல் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இட் இஸ் மோஸ்ட் ஹம்பிளி ரெக்வெஸ்டட். அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பர்ட் வந்துட்டு ஒரு குட் ஃபெய்த் மூலியமா தான் வந்துட்டு இது பண்றாங்க. வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் the எக்ஸ்பர்ட் வந்துட்டு அந்த எவிடன்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும். எப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம கோர்ட்ல வந்துட்டு அதை சப்மைன் பண்ணி எக்ஸ்மைன் பண்ணாதான் வந்துட்டு அது ஒரு எவிடன்ஸா கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எங்க சைடோட ஒரு பாயிண்ட் வரும். அவங்க வந்துட்டு அது குட் ஃபெய்த்தா தான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கவர்மெண்ட் இதுல வந்துட்டு நல்லா ஃபெய்த்தோட தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. 36 days. ஏதாவது grievance இருந்தா 36 daysல நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. Which you have not made any allegations of 36 days இல்லையா? Now after the plea now taken before the court is an afterthought. That is what they emphasize. Only to escape from the prosecution, you now say that PW2 is an ex-employee. The examination is not correct. You have not made any submissions under section 36 days. What is your answer? Yes. Because good enough by both of you. Yeah.
அரசு தரப்பு வாதத்தை அமல்படுத்தி மாற்றம். நான் நீதியர்களே வழக்கின் சுருக்கம் பற்றி சொல்லுங்கள். இந்த வழக்கில் சுந்தர் மற்றும் லக்ஷ்மணன் வந்து 2 பேர் வந்து ராஜ் சுகர் மில்லுக்கு பணிக்கு போயிட்டு நைட்டு இரவு 1/9/2021 பணிக்கு போயிட்டு திரும்பி இருசக்கர வாகனத்தில் வந்துட்டுருக்காங்க. அப்போ வரும்போது பின்னால் வந்த கார் வந்து சுந்தர் மற்றும் லக்ஷ்மணன் மீது அதிவேகமாக வந்து முதல்ல வழக்கு தொடுத்துருக்காங்க. வண்டி ஓட்டு வந்து லக்ஷ்மணன், சுந்தர் வந்து பின்னால் பில்லியன் ரைடு. லக்ஷ்மணன் லைசன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஆனால் நீதிமன்றத்தில் வந்து சமர்ப்பிக்கிறாங்க. சுந்தர் வந்து இறந்துட்டாரு. லக்ஷ்மணன் வந்து அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அனுப்பி. இது சம்பவம் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா இரவு 12:30 மணிக்கு நடந்துருக்குதுங்க. அவர் சம்பவத்தை பற்றி அவங்க அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு காலையில் 11 மணியில் வந்து காவல் நிலையத்தில் வந்து வாணியம்பாடி காவல் நிலையத்தில் வந்து புகார் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த புகார் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் வந்து சேதுபதி வந்து அந்த புகாரை எடுத்துக்கிட்டுங்க ஸ்பாட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டோம். மருத்துவமனையிலையும் போயிட்டு இது பண்ணிட்டு புகார் தயார் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வழக்கறிஞர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 279, 338 மற்றும் 304A குற்றம் சாட்டப்பவருக்கு பொருந்துமா? இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 279, 338 மற்றும் 304A குற்றம் சாட்டப்பவருக்கு பொருந்தும். பிரிவு 279 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித உயிருக்கு ஆபத்து உண்டாக்கும் விதமாக அல்லது வேறு ஏதேனும் காயம் அல்லது கேடு அநேகமாக விளைவிக்கக்கூடிய வகையில் பொதுப்பாதை ஏதேனும் ஒன்றில் வண்டி எதையும் முண்டத்தனமாக அல்லது அசட்டையாக ஓட்டுகிற அல்லது சவாரி செய்கிற எவராயினும் 6 மாதம் வரை நீடிக்கக்கூடிய ஒரு கால அளவுக்கு சிறை தண்டனை வகையில் 2இல் 1 அல்லது 2 விதிக்கப்படலாம். மேற்படி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் காரை கிருஷ்ணகிரி முதல் சென்னை சாலையில் திருப்பத்தூர் சந்திப்பில் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது இடதுபுறமாக சென்று கொண்டிருந்த சுந்தர் மற்றும் முருகேசனின் மீது அதிவேக மோதியுள்ளனர். கவனக்குறைவாக மோதியுள்ளனர். மேலும் தூக்கி வீசப்பட்டதில் இருவருக்கும் வலதுபுறமாக பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளனர். மேற்படி சுப்பிரமணியன் வாசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா ஆன் 21 October 2009. சைட்டேஷன். இந்த வழக்கில் மேற்படி மாண்புமிகு கேரளா நீதிமன்றம் மூட்டத்தனமாகவும் ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் வாகனத்தை ஓட்டி 5 நபர்கள் உயிரிழப்புக்கு காரணமான ஓட்டுநருக்கு வந்து பிரிவு 279, 337, 338 மற்றும் 304 கீழ் ஓராண்டு கடுங்கால தண்டனை வழங்கியிருக்கீங்க. இதோட வழக்கோட ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கில் வண்டி ஓட்டிட்டு போனவங்க வந்து அதிகமாக ஓட்டிருக்காங்க. அதாவது நேரடி சாட்சியும் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்மளோட வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டவன் நபர் PW2 வந்து நேரடி சாட்சியமாக இருக்காரு. ரேஷியோ டெசிடென்டி மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் ப்ரொசீஜர். அந்த கேஸில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் அப்படியே இந்த கேஸ் அதாவது அந்த வழக்கில் அது அந்த நாட் பைண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ். The law lays out that the Honorable High Court and Supreme Court are binding procedures on the subordinate courts. Yes. அந்த வழக்கில் வேகமாக ஓட்டியிருக்காங்க. கண்ணில் பார்த்து சாட்சி இருக்குது. இந்த வழக்கிலையும் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து அவர் கொடுத்துருந்தா நேரடி சாட்சி. ஸோ அதனால் இவரோட இதை வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டேன். உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற நானிகான் வாசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் 1987 கிரிமினல் லா ஜெனரல் 1403 இவ்வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் ட்ரக் வாகனத்தை மனித உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் வேகமாகவும் கவனக்குறைவாகவும் பொது பாதையில் ஓட்டினார் என நேரில் கண்ட சாட்சியின் வாக்குமூலம் மற்றும் அரசு தரப்பு சாட்சியங்கள் ஆதார அடிப்படையில் ஓராண்டு கடுங்கால தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அதுக்கான சைட்டேஷன் மேற்படி வழக்கில் இந்த வழக்கிலும் பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து சாட்சியம் சொல்லியிருக்காரு. மேற்படி நம்ம இந்த வழக்கிலையும் வந்து பாதிக்கப்பட்ட சாட்சி வந்து சொல்லியிருக்காரு. PW2 வந்து சீப் அண்ட் கிராஸில் ஒத்துருக்காரு. அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தால் இறுதி செய்த பவன்குமார் சர்மா வாசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் UP 1996 கிரிமினல் லா ஜெனரல் 369
வழக்கில் எருமை வண்டியில் பயணித்தவரின் மீது ட்ரக் வாகனத்தில் கண்மூடித்தனமாக ஆபத்து ஏற்படுத்தும் வகையில் வேகமாகவும் கவனக்குறைவாகவும் பொதுப்பாதையில் ஓட்டி எருமை மற்றும் அதில் பயணித்தவரின் இறப்புக்கு காரணமான பவன்குமாருக்கு கீழமை நீதிமன்றம் வழங்கிய 6 மாத சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதத்தை ரூ 2000 நீக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது. அதுக்கான சைடிஸ் பிரிவு 338 மனித உயிருக்கு அல்லது மற்றவரின் உடல் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் தகாத துணிச்சலான அல்லது கவனக்குறைவான செயல் வாயிலாக எவருக்காவது கொடுங்காயம் விளைவிக்கும் எவருக்கும் 2 ஆண்டுகள் வரையிலான ஏதாவது சிறை தண்டனையுடன் அல்லது ரூபாய் 1000 வரையிலான அபராதத்துடன் அல்லது இரண்டும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். எப்படி மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றத்தில் முடிவான அலிஸ்டர் அந்தோனி பிரதீபா வாஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா on 12 January 2012. Yes, you know, she will continue. She will continue with the accused, sir. No, you know. Getting the prosecution and also prosecution. அவங்க continue பண்ணலாம். Yes. மனித உயிருக்கும் அல்லது மற்றவர்களின் உடல் பாதுகாப்பிற்கும் ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் தகாத துணிச்சலான அல்லது கவனக்குறைவான செயல் வாயிலாக எவருக்காவது கொடுங்காயம் விளைவிக்கும் எவரொருவரும் 2 ஆண்டுகள் மற்றும் வரையிலான அதாவது சிறை தண்டனையுடன் அல்லது ரூபாய் 1000 வரையிலான ஃபைன் அல்லது 2 உடன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றத்தின் முடிவான அலிஸ்டர் ஆண்டனி versus State of Maharashtra and 12 January 2012 வழக்கில் குற்றவாளிக்கு 7 நபர்கள் அதிவேகமாக காரை இயக்கி அவர்கள் இறப்பிற்கு காரணமாக அந்தோனி 3 வருடம் சிறை மற்றும் 8,50,000 விதித்த உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை மாற்ற மறுத்தது. மேலும் குற்றவாளிக்கு சிறை தண்டனையுடன் கூடிய அபராதமும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். டெல்லி அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்த ஸ்டேட் தீர்ப்பு இருக்கலாம். இருக்கிற எவிடன்ஸ் என்ன இருக்குது? 279, 339, 304 ரேஷ் அண்ட் நெக்லிஜென்ஸ் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். இருக்கிற எவிடன்ஸை வச்சு ரேஷ் அண்ட் நெக்லிஜென்ஸு எந்த எவிடன்ஸு எந்த பார்ட் வந்து ரேஷ் அண்ட் நெக்லிஜென்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது. ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடென்ட் கேஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்யூஸ்ட் ஐடென்டி வாகனத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதை எந்த எவிடன்ஸும் ப்ரூவ் பண்ணுது. அக்யூஸ்ட் எவிடன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுதா? ரேஷ் அண்ட் நெக்லிஜென்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுது? இங்கேருந்து தான் போகும். குற்றத்துக்கு எவ்வளோ தண்டனை விதிக்கிறாங்கிறது இருக்கிறத பொறுத்து இதில் என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஒரு ஜட்மெண்ட் நம்ம ரிலே பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் இந்த கேஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அதில் இருக்கிற லா என்ன லைன் அவுட் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம கேஸுக்கு அது பொருந்துமாங்கிறதுலாம் நீங்கள் அதை சைட் பண்ணி தான் நீங்கள் ஆகிடும். இப்போ இதில் வாகனங்கள் சொல்கிறாங்க, ஒரு எதிரி மேலே வந்து கேஸ் போட்டுருக்காங்க. இந்த எதிரி தான் அந்த எதிரியா, அதாவது வாகனம் ஓட்டுனவரா, இந்த வாகனம் தான் அந்த விபத்தில் சம்மந்தப்பட்டதா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது, அதை முதல்ல சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரேஷ் அண்ட் நெக்லிஜென்ஸில் அங்கே இருக்கிற ஃபேக்ட் அல்லது எவிடன்ஸ் வந்து என்ன ப்ரூவ் அங்கேருந்து தான் பண்ணணும். எஸ் ராசிங் இவன் 338 வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்குது. ரேஷன் டிரைவர்னா அவர் வந்து வண்டி வாகனம் இடிச்சதுக்கான வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பதிவு பண்ணி அதுக்கான இதை வந்து கோர்ட்டில் ஒரு ஆவணமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. மேலும் காயங்கள் சம்பந்தமான சட்ட மருத்துவத்தில் வந்து ஒரு பழமொழி இருக்குது. அந்த பழமொழி வந்து நான் போட்டு சொல்லியிருக்கேன். கொலைக்கு பேச நாக்கு இல்லை என்றாலும் அது தானாக முன்வந்து பேசும் என்பது சட்ட மருத்துவம் மற்றும் தடையின் முக்கிய கூற்றாகும். பார்வையிடும் காயம் விபத்தின் காரணமாக உண்டானதா அல்லது சுயமாக ஏற்படுத்தி கொல்லப்பட்டதா அல்லது பிறரால் ஏற்படுத்தப்பட்டதா என்ற வினாவிற்கிடையே அந்த காயமே சொல்லுகிறாங்க. மேற்படி வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் வந்து பின்னால் எதிரி மீது அடித்து தூக்கி வீசப்பட்டு அதன் மூலயமா தான் வந்து கொடுங்காயம் விளைவிச்சிருக்காங்க. எனவே மேற்படி காயமே வந்து அது வந்து குற்றம் சுமத்தப்பட்டதாக பண்ணியிருக்கான்னு இந்த பழமொழி சொல்லுது. மேலும் வண்டி வாகனத்தை இடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அது ஓரமாக சென்று கொண்டிருந்த டூ வீலர் மீதுங்க பின்னாடி அந்த கார் வந்து இடதுபுறமாக இடிச்சிருக்கு. இடதுபுறமாக இடிச்சதுக்கான இது வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து இடதுபுறமாக இடிச்சதாகவும்
இடதுபுறம் லைட் மற்றும் முன்னாடி பம்பர் அடித்ததாகவும் சொல்லி இதில் சொல்லியிருக்காரு. மேலும் மருத்துவ அறிக்கை பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்காயம் முதல்ல வந்து சாதாரண காயம் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னால் வந்து அரசு மருத்துவமனைக்கு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கொண்டு போயிட்டு அங்கே செக் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து கொடுங்காயம்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுனால போலீஸ் தரப்பில் வந்து 337 வந்து சாதாரண காயத்தை மாற்றி 338 வந்து பதிவு செஞ்சுருக்காங்க. மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சம்பவ இடத்தில் வாகனத்தை அதிவேகம் இயக்குனாரா அப்படின்னா ஆம் இவரால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சம்பவ இடத்தில் அதிவேகமாக வாகனத்தை இயக்குகிறார். இது வந்துங்க இதுக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குங்க, செயலே செப்பும் பொருளே புகழும், செல் ஸ்பீக்கிங் நெக்லிஜென்ஸ் ரெஸ் இப்சா லிக்விடர் என்னும் முதுமொழிங்க. Does it apply to Indian law, Indian context? Yes, Your Honor. Or we Are are following the Simpson law in our appreciation of evidence in case of accident? Your Honor, some case High Court and Supreme Court consider this பழமொழி. Yes, Your Honor. State of Madhya Pradesh versus Jagadish son of Joseph Babai versus 2 April 1991. இந்த சைட்டேஷனில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சைட்டேஷனில் வந்து இந்த பழமொழியை வந்து எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு. Here in this case, Yes, Your Honor. there are eyewitnesses. Yes, Your Honor. In the absence of eyewitnesses, then the court can draw presumption by seeing the circumstances. But in this case, you have put forth eyewitnesses, and how the maxim can be applied? எஸ் Your Honor, இந்த வழக்கில் வந்து வண்டி வாகனம் வந்து முன்னாடி சென்ற வாகனத்தை இடிச்சுதான் வந்து இருக்குங்க. அதனால அந்த இடிச்சதுனால வந்து அந்த செயலே செப்புங்கிற பழமொழியை வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன். மேலும் அரசு தரப்பில் குற்றம் சாட்டவர் மீது சந்தேகத்தை ஈடுபட்டு குற்றத்தை நிரூபித்துள்ளார் என்றால் குற்றத்தை நிரூபித்துள்ளனர். பின்பு அரசு தரப்பில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் பிடபிள்யூவாக உள்ளார். மேலும் அவர் ஒருவரே சம்பவத்தின் நேரடி சாட்சியமாகும். மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் வாகனத்தை அதிவேகமாகவும் இருசக்கர வாகனத்தின் பின்புறம் போது தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளனர். மேலும் வாகன தணிக்கை ஆய்வாளர் கொடுத்த அறிக்கையின்படி சம்பவ இடத்தில் குற்றம் சாட்டவரின் கார் தான் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியில் என்பதும் தெளிவாக இருக்கிறார். மேலும் அந்த நேரடி சாட்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் வந்து பதிவு பண்ணிட்டுங்கிறவன காவல்துறைக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி தகவல் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னதுனால காவல் அதிகாரி வந்து எனக்கு காவல் அதிகாரி வந்து அவரோட இறந்தவருடைய அப்பா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சொன்னதுனால அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உங்களுக்கு பொறுப்பு விசாரணை கேட்டிருப்பாங்க, டிஃபரன்ஷியல் கேட்டிருப்பாங்க, அக்யூசியல் கேட்டிருப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து தகவல் வந்து யாருக்கும் சொல்லலைன்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து தகவல்னு சொல்லி முன்னாடியே எனக்கு தகவல் தெரியும், இறந்தவருடைய நபருடைய அப்பா வந்து சொல்லி தான் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால வந்து மருத்துவமனையிலேருந்து கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. சட்டம் பிரிவு 860 பிரிவு 279 338 மற்றும் 304 குற்றம் பொருந்துமானால் பொருந்ததைங்கிறோம். ஏன்னா ஒரு பொதுப்பாதையில் மூட்டத்தனமாக ஓட்டுவது அல்லது சவாரி செய்தல் மனித உயிருக்கு ஆபத்து உண்டாக்கும் விதமாகவும் அல்லது வேறு எவருக்கேனும் காயம் அல்லது கீழணைவு வைக்கக்கூடிய அத்தகைய வகையில் பொதுப்பாதை ஏதேனும் ஒன்றில் வண்டி எதையும் மூட்டத்தனமாக அல்லது அசட்டியாக ஓட்டுகின்ற அல்லது சவாரி செய்கின்ற எவராயினும் 6 மாதம் வரை நீடிக்கக்கூடிய ஒரு கால அளவு சிறை தண்டனை வகைகள் 2 என்றோ அல்லது ரூபாய் 1000 நீடிக்கக்கூடிய அபராதமோ அல்லது 2 விதிக்கு தடைபடுகிறது. எப்படி வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எனது கட்சி குற்றம் சாட்டப்பட்ட கட்சிக்காரர் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வேகமாக ஓட்டிங்கிறோம். என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வண்டி வேகமாக ஓட்டியிருந்தார் அப்படின்னா அவர் எந்த பக்கம் அடித்த பின்னால் அடிச்சதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அடித்ததுக்கு எந்த ஒரு ஐ விட்னஸும் இல்லைங்கிறோம். அது வந்து பார்வை மகசூரில் தயாரிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் பார்வை மகசூர் தயாரிச்சதில் வந்து அவங்க விட்னஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சவுண்டு கேட்டதா மட்டும் தான் இவனால சொல்லியிருக்கோம். சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்து சொல்றாங்க. மீதி விட்னஸஸ் வந்து நேரா பார்த்து தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரே விட்னஸ் மட்டும் தான் பின்னால் வண்டி ஓட்டிங்க மட்டும் தான் நேராக பார்த்தா சொல்றாரு. வண்டி வந்து பின்னாடி வேகமாக இடிச்சதுன்னு மினிமம் மேக்ஸிமம் குவாலிட்டி கிடையாது இல்லையா? குவாலிட்டி கிடையாது. அவர் வண்டி முன்னாடி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க, பின்னாடி வந்து வேகமாக அடிச்சு அவருக்கு எப்படி தெரியும்?
அதுதான் பார்வை மாதம் பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள்யூ 7 வந்து மனோகரன் மற்றும் பிடபிள்யூ 8 வந்து காந்திங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்வை மாதம் தயாரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மனோகரன் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 மணிக்கு ஆஃப்டர்நூன் 12 மணி, இரவு 12 மணிக்கு வந்து சைன் வாங்கியிருக்காரு. ஆனால் காந்தி அப்படிங்கிற பிடபிள்யூ 8 கிட்ட சைன் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலை 12:30 மணியில் வந்து வாங்கியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து இந்த பார்வை மகசர்களே வந்து முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்குது. அதுக்கான சைட்டேஷன் மேலும் இந்திய சாட்சி சட்டம் இது 9 படி தொடர்புள்ள பொறுமைகளை விளக்க அல்லது அறிமுகம் செய்ய தேவையான பொறுமைகள், ஒரு தொடர்புடைய பொறுமை அல்லது எளிமையான உள்ள பொறுமையை விளக்க அல்லது அறிமுகம் செய்ய தேவையான பொறுமைகள் அல்லது ஒரு தொடர்புடைய பொறுமை அல்லது எளிமையான உள்ள பொறுமைகளை ஊகுதெய்வதற்கு துணையான அல்லது எதிர்மறையான பொறுமைகள் அல்லது யாதொரு பொருளுடைய அல்லது அவருடைய அடையாளம் தொடர்புள்ளதோ அந்த நபருடைய தொடர்புள்ள பொறுமை அல்லது எளிமையான உள்ள யாதொரு பொறுமைகள் எந்த இடத்தில் அல்லது எந்த நேரத்தில் நிகழ்ந்தது என்பதை அறிவிடும் பொறுமைகள் ஆகும். அல்லது எந்த தரப்பின் வழி அத்தகைய பொறுமைகள் நிகழ்த்தப்பட்டதோ அந்த தரப்பின் உறவை காட்டுகிற பொறுமைகள் அந்த நோக்கத்திற்கு தேவைக்கேற்ப அந்த அளவு தொடர்புடையவங்க. மேற்படி இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பின்னாடி இடிச்சதாக வந்து பார்வை மாசத்தில் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இவங்க வந்து பார்வை மாசல் வந்து தயாரிக்கும் போது முன்னுக்கு பின் முரணாக வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. எனவே வந்து இது ஒரு நம்ப முடியாத அதாவது இவர் சம்பவம் நடந்ததை வந்து காவல்துறையில் வந்து சோடிச்சு வந்து வழக்கை வந்து நடந்ததாகவும் வந்து சொல்கிறாங்க. உயிருக்கு அல்லது மற்ற உடல் பாதுகாப்பிற்கு அபாயம் விளைவிக்கின்ற செயல் கொடுங்காமல் விளைவித்துள்ளன. மனித உயிருக்கு அபாயத்தை உண்டாக்கும் விதத்தில் அல்லது பிறருடைய பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் உண்டாக்கும் வகையில் அசத்துணர்ச்சியுடன் அஜாக்கிரதை செய்யப்படும் செயலானது யாருக்காவது கொடுங்காயம் ஏற்பட்டால் அந்த செயலை புரிந்த நபருக்கு 2 ஆண்டுகள் வரை சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது 2 தண்டனை விதிக்கப்படுகிறார். மேற்படி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அஜாக்கிரதையாகவோ அல்லது அசத்துணர்ச்சியுடனோ அவரது ஆணத்தை ஈர்க்க அதற்கு மேற்கொள் வழக்காக ஸ்டேட் வர்சஸ் ஜோகேந்தர் சிங் ஆன் 12 ஜான் 2012 காட்டப்பட்டிருக்கிறார். இவர் இந்த வழக்கில் வந்து அஜாக்கிரதையாவோ அசட்டத்தனமாக தான் இவனால் ஓட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து அஜாக்கிரதையாவோ அசட்டத்தனமாக வந்து ஓட்டிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு குற்றம் அரசு தரப்பில் வந்து எங்கேயுமே நிரூபிக்கிறாங்க. மேலும் வந்து 2 வாகனம் வந்து பழுதாகலைங்களோட அதாவது அரசு தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்களோட நாங்கள் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த ஒரு ஆவணத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, லைசன்ஸு வாகனோட லைசன்ஸு இதை இரு நபர்களுடைய வந்து ஹெல்மெட் அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்மெட் அணியில மேலே வந்து காப்பீட்டு உரிமையும் இல்லை காப்பீட்டு உரிமையும் இல்லை. அதனால் அந்த ஹெல்மெட் அதாவது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி 2 நபருமே வந்து ஓட்டிகிட்டு வந்தவருக்கு லைசன்ஸ் இல்லை, ஹெல்மெட் போடல, இன்சூரன்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால நீங்கள் மோதி தள்ளிட்டு போயிட முடியுமா? இல்லைங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அது 3மே இல்லாதனால அவங்க வண்டியை ஓட்ட தெரியாது. வாகனத்தை ஓட்ட தெரியாமல் வந்து என்னுடைய குற்றம் சாட்டப்பட்ட வாகனத்தில் வந்து முன்னாடி விழுந்துட்டாரு. முன்னாடி விழுந்ததுனால திடீர்னு குறுக்கு வந்து விழுந்ததுனால வந்து அவரால் பிரேக் போட்டதுனால அவர் இந்த பக்கம் விழுந்து 1 நபர் இறந்துட்டு ஒரு கொடுங்காயம் ஏற்பட்டுருச்சுங்க. ஸோ அதனால வந்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் இன்னோவேட்டிவ் ஆக்சிடென்ட் அடுத்து பிரிவு 304A அசட்டினால் மரணம் விளைவித்தல். மரணத்தை ஏற்படுத்தும் குற்றத்தில் அடங்காத எந்த செயலையும் அசட்டு துணிச்சலான அல்லது அஜாக்கிரதையாக செய்து அதனால் யாராவதுக்கு மரணம் உண்டானால் அந்த செயலை புரிந்தவருக்கு 2 ஆண்டு வரையிலான சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது 2மே தண்டனையாக விதிக்கப்படுகின்றன. மேற்படி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் மரணத்தை ஏற்படுத்தும் குற்றத்தில் அடங்காத அந்த செயலையும் அசட்டு துணிச்சலான அல்லது அஜாக்கிரதையாக செய்யவில்லை என்றும் நாம் கூறுகின்றனர். அவர் காரை ஓட்டி கொண்டிருந்தாரே தவிர வேகமாக ஓட்டியிருக்கிறார். மேற்படி இதற்காக மேற்கோள் வழக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சேதுராமன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் வழக்கில் பிரிவு 304A கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை கீழமை
நீதி மாற்றம் விதித்த ஒரு மாத சிறை தண்டனை மற்றும் 5,000 தள்ளுபடி செய்தது. எழுதினார் 2 விவரணர். குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் சம்பவ இடத்தில் வாகனத்தை அதிவேகமாக இயக்கினாரா? இல்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் சம்பவ இடத்தில் வாகனத்தை அதிவேகமாக இயக்கவில்லை. அதற்கு எந்தவிதமான கண்ணுற்ற சாட்சியும் இல்லை. மேலும் பாதிக்கப்பட்டவரின் சாட்சியம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் எழுதுகிறார்கள். சம்பவ இடத்தில் வாகனம் அதிவேகமாகவும் அஜாக்கிரதையாகவும் இயக்கியிருந்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபரோ அல்லது விசாரணை அதிகாரியோ அடிப்பட்ட நபர்கள் எந்த இடத்தில் இருந்து எவ்வளவு தூரம் தூக்கி எறியப்பட்டார்கள் என்று புகாரிலோ அல்லது விசாரணை அறிக்கையிலோ கூறவில்லை. மேலும் சம்பவம் நடந்த இடம் சாலையின் நிலை தரம் பற்றி ஆய்வு அதிகாரி எதையும் குறிப்பிடவில்லை. மேற்படி குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் சம்பவ இடத்தில் வாகனத்தை அதிவேகமாகவோ அஜாக்கிரதையாகவோ இயக்கவில்லை என்பது புலனாகிறது. எழுவினா 3 விவரணர். அரசு தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குற்றத்தை நிரூபணம் செய்துள்ளனரா? ஆம். இல்லை. அரசு தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குற்றத்தை நிரூபணம் செய்யவில்லை. ஏனெனில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் சம்பவ இடத்தில் ஒருவர் இறந்ததாகவோ மற்றொருவருக்கு கொடுங்காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவோ முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவரான சம்பவம் நடந்து முடிந்த காலை 11 மணிக்கு தான் இவரான அவங்க அப்பா போய் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சொல்கிறாங்க. இவரான இந்த மாதிரி சம்பவம் காவல் ஆய்வாளர் குறுக்கு விசாரணையில் புகார்தாரர் தான் புகார் அளிக்கும் முன்பே போலீஸ் வந்து இவரான சம்பவம் நடந்தது அவங்க அப்பா தான் சொன்னார். இவரான இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குன்னு போய் அவர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து போலீஸ் வந்து இல்லை நாங்கள் போய் பார்த்துட்டோன்னு சொல்கிறாங்க. இவரான ஆனால் அந்த மாதிரி எதுலேயும் முதல் விசாரணையில் சொல்லவில்லை. இவரான மேலும் மருத்துவமனையில் ஆக்சிடென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டை காவல்துறையினர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவில்லை. மேலும் விபத்து ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரும்போது மருத்துவமனையில் ஏஐஆர் ஆக்சிடென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டை அறிக்கை பராமரித்து நபர் யாராவது இறந்துவிட்டால் உடனடியாக போலீஸ்க்கு வந்து தெரிவிக்க வேண்டும். ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல மருத்துவமனையில் யாருமே அதை சொல்லவில்லை. மேலும் அரசு தரப்பு சாட்சி டீக்கடை மாஸ்டர் அவருடைய கடையில் கணக்காளர் தான் 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு தொலைபேசி வாயிலாக அழைத்ததாக முதல் விசாரணையில் கூறியுள்ளார். ஆனால் குறுக்கு விசாரணையில் வந்து இவரான அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லவில்லை, நான் வந்து சொல்லலைன்னு சொல்லிட்டார். இவரான மேற்படி பார்வை மகசர் தயாரிக்கும் போது அரசு தரப்பு சாட்சி BW7 அதாவது மனோகரன் என்பவரிடம் காவல்துறை ஆய்வாளர் மதியம் 12 மணிக்கு தான் கையொப்பம் பெற்றுள்ளார். இவரானார். ஆனால் குறுக்கு விசாரணையில் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் நாங்கள் சைன் வாங்கியிருக்கோம்னு சொன்னாங்க. இவரானார். ஆனால் முதல் விசாரணையாக அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை, அவங்க கடையில் நின்று தான் சைன் வாங்கியிருக்க சொல்லியிருக்காங்க. இவரானார். BW8 காந்தியிடம் அதிகாலை 12:30 மணி அளவில் தான் சைன் வந்து வாங்கியிருக்கிறதா முதல் விசாரணையில் சொல்லியிருக்காங்க. பாறை மரத்தில் இருக்காங்க. இந்த பாறை மரத்தில் இதற்காக நம்ம அதை எதுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். சம்பவம் நடந்த இடம் நீங்கள் எங்கேயாவது கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த இடத்துல சம்பவம் நடக்கலன்னு எங்கேயாவது கேட்டிருக்கீங்களா? பாறை மரத்தில் எப்போ எடுத்து போட்டா என்ன? சரி, அந்த பாறை மரத்தை தப்புனே வச்சுக்கோங்க. பாறை மரம் அது தப்புனே வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எங்கேயாவது கிளாஸில் வந்து இந்த இடத்துல சம்பவம் நடக்கலை அப்படின்னு இந்த கிளாஸில் எங்கேயாவது இருக்குதா கேட்டிருக்கீங்களா? டிஃபன் சைடில் யாருக்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்களா? சம்பவம் நடந்தது வந்து உண்மைதாங்க. ஆனால் வந்து சம்பவத்தில் வந்து குற்றம் இறந்ததெல்லாம் வந்து கவனக்குறைவாக நடக்கலை. இந்திய சாட்சிய சட்டம் முன்னுக்கு பின் முரணாக சாட்சியம் அளித்துள்ளார் என்பதற்கான ஒரு சைட்டேஷன் இருக்கு.
மனம் நீதிமன்றத்தை வேண்டுகோள் யாதெனில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை குற்றவாளி இல்லை என இந்நீதிமன்றம் விடுதலை வேண்டுமாயினும் இன்ன பிற வழக்கிற்கு ஊர்ஜிதம் என கருதும் இன்ன பிற உத்தரவாதங்களையும் வழங்குமாறும் மாண்பு நீதிமன்றத்தின் மனுதாரர் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீதிமன்றம் good